बेहद के परम 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 महाशांति है। महाशांति महाशांति है। सबसे पहले हम बेहद की कला में जाके बेहद की कला में जाके आत्म स्वरूप में स्थित होकर बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे और पावर लेंगे। बेहद की पावर लेंगे। बेहद की पावर, चुंबकीय शक्ति, एनर्जी पारस की तरह वो हमारी आत्मा में टच करके हमें परिवर्तन की शक्ति देंगी। ऐसी शक्ति जो एक एक आत्मा के द्वारा, एक एक बेहद की आत्मा के द्वारा पूरे मल्टीवर्स में फैलती रहेगी। एक बार संकल्प किया और वो संकल्प बेहद के संकल्प, अनंत संकल्प, बेहद संकल्प, इतने संकल्प बन जाएंगे और इतनी शक्ति, बेहद की कला की शक्ति, पावर, एनर्जी चारों ओर वायुमंडल के अंदर बढ़ती रहेगी। और ख़ास भारत के अंदर, भारत के नक्शे को इमर्ज करके उसके अंदर बेहद की पावर भरेंगे। बेहद की पावर भारत के नक्शे को एकदम दूध जैसा सफ़ेद ऐसा अनुभव करो। सभी बेहद के बच्चे भारत के नक्शे को एकदम सफ़ेद दूध जैसा परम प्रकाश से भरा हुआ ऐसे अनुभव करो। अब 1-2 सेकंड हमारे बेहद के प्यारे प्यारे दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं। परम शांति। इंतजार की बजाय इंतजाम करो। क्या इंतजार करें? कब परिवर्तन होगा, कब परम प्रकाश आएगा, कब लाइट आएगी, कब परिवर्तन होगा। जहाँ बेहद के बच्चे भी, बेहद की आत्माएं भी इंतजार में लगी हुई है कि कब होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्या नज़ारे होंगे। ये क्वेश्चन में ही लगे हुए हैं, इंतजार में। तो इंतजार की बजाय इंतजाम करना है। इंतजार नहीं करना है समय का, वो समय कब आएगा, वो घड़ी कब आएगी। ये समझो अभी अभी वही घड़ी है, परिवर्तन की घड़ी। हर घड़ी परिवर्तन की है, हर घड़ी परिवर्तन की है। कब कौन सी घड़ी में परिवर्तन हो जाए कुछ पता नहीं। इसलिए क्या एवर रेडी रहना है। बेहद के बच्चों को क्या करना चाहिए? इंतजार की बजाय इंतजाम करना चाहिए। कौन सा इंतजाम करना है? हर तरफ से बुद्धि को हटाना है। देह और देह के संबंधों से बुद्धि को हटाना है। देह और देह के जो पदार्थ हैं उनसे भी बुद्धि को हटाना है। जो भी देह की चीज़ें हैं, जो भी देह के संबंध, संपर्क, श्वास, संकल्प, सब कुछ, सबको क्या करना है? दांव पे लगाना है। सबको भूल जाना है। भूलना ही त्यागी है। जो भूल जाते हैं, सबको भूलना, इसको कहते हैं त्याग तपस्या। बस एक बाप की लगन में मस्त, एवर रेडी रहने का मतलब
संकल्प भी बंद करने हैं। चलो थोड़े बहुत तो चलते हैं, मगर देह और देह के संबंधों में जो हमारे संकल्प चलते हैं उसको बिल्कुल बंद करना है। साथ में रहते हुए भी देह और देह के संबंधों से, देह से प्यार नहीं करना है। ऐसी अवस्था बना के एवर डैडी रहना है। बेगत के बच्चों को एवर डैडी रहना है, जो खुद कमाई करते हैं, खुद दादाजी की श्रीमत पर चल के खुद वरदानों के हकदार बनते हैं। ऐसे बेहद के बच्चे बेहद की कमाई करते हैं। इनको कहेंगे त्यागी और तपस्वी, बेहद के त्यागी और तपस्वी आत्माएं। अपने सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणकारी संकल्प से अविनाशी पावन सृष्टि का सर्जन करने वाले सर्जनहार, निराकारी, आकारी और सकारी, तीनों स्टेजेस को समान बनाया है। बाबा क्या पूछ रहे हैं कि निराकारी, निराकारी अवस्था, आत्मस्वरूप की अवस्था और आकारी रूप की अवस्था। आकारी रूप, आकारी रूप देखो, आकारी रूप जो है ना, हर एक का वैरायटी है। कोई आत्मा बेहद के परम प्रकाश से उसने लिंक जोड़ा हुआ है, तो उसके अंदर, उसके सूक्ष्म शरीर में जो आकारी स्वरूप है, उसके अंदर बेहद के बेहद का परम प्रकाश का अंश मात्र तो होगा। और कोई आत्मा, हर आत्मा के अपने अपने संकल्पों के हिसाब से उसका आकारी रूप होता है। आकारी रूप में पावर होती है। और निराकारी रूप, निराकारी रूप में भी अपनी अपनी अवस्था, अपना अपना पावर कितना ग्रहण किया है, कितना दादाजी से लिंक जोड़ा है, कितना विश्व परिवर्तन के संकल्प डाले हैं, कितने महाशांति का वायुमंडल परिवर्तन किया है, उसी हिसाब से हमारी आत्मा में शक्ति होती है और सूक्ष्म शरीर में शक्ति होती है, और बाद में साकारी शरीर में। साकारी शरीर तो सबके ऐसे ही है। 5 तत्वों का शरीर चल रहा है, चला रहे हैं, दादाजी चला रहे हैं ना। तो अपने सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणकारी संकल्प से अविनाशी पावन सृष्टि का सर्जन करने वाले बाबा, निराकारी, आकारी और सकारी, इन तीनों स्टेजेस को समान बनाया है। मतलब कभी निराकारी, कभी आकारी और कभी सकारी। ऐसी अनुभूति करते रहना है। जितना सकारी रूप में स्थित होना सहज अनुभव करते हो, उतना ही आकारी स्वरूप अर्थात अपनी संपूर्ण स्टेज व अपने अनादि स्वरूप निराकारी, अनादि, आवाज से परे, अनादि स्वरूप में आवाज नहीं है, ना कार्य स्वरूप में आवाज है। तो अपनी संपूर्ण स्टेज व अपने अनादि स्वरूप निराकारी स्टेज में स्थित होना सहज अनुभव होता है। क्वेश्चन मार्क है। ये वाणी बड़ी गहरी है, बहुत गहरी है। मैंने भी आज इसके ऊपर मंथन किया और मैं सोचती रही, तब मैं आप बच्चों को ये थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। निराकारी स्टेज में स्थित होना सहज अनुभव होता है। साकारी स्वरूप आदि स्वरूप है। जो साकारी स्वरूप है वो आदि स्वरूप है, और निराकारी अनादि स्वरूप है। तो आदि स्वरूप सहज लगता है, या अनादि रूप में स्थित होना सहज लगता है।
वह अविनाशी स्वरूप है और सकारी स्वरूप परिवर्तन होने वाला स्वरूप है। तो सहज कौन सा होना चाहिए? परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति महाशांति महाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ పరివారంకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు, బేహద్ మా దివ్య ఆత్మలకు దివ్య సందేశాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. మా అందరికీ బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై అని చెప్తూ ఫస్ట్ మనమందరం బేహద్ కళల పరంధామానికి వెళ్ళి బేహద్ కళల్లోకి ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ అక్కడ స్థిరంగా బేహద్ దాదాజీతోటి కనెక్షన్ని జోడించుదాం. అక్కడ నుండి పవర్ తీసుకుందాం. ఇది బేహద్ పవరు. బేహద్కే బేహద్ పవరు అయస్కాంతం యొక్క శక్తి, ఎనర్జీ. ఇది పారస్ లాగా, పరుసు వేదిలాగా ఉండేటువంటి శక్తి. ఆత్మకు ఇది టచ్ కావటంతో పరివర్తన శక్తి అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క శక్తి ఒక్కొక్క ఆత్మ లోపల ద్వారా బేహద్కే బేహద్ స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా లభిస్తూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క బేహద్ ఆత్మ ద్వారా పూర్తి మల్టీ యూనివర్స్లో వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. ఒకసారి మీరు సంకల్పం చేసేస్తే ఆ సంకల్పం అనంత సంకల్పాలుగా బేహద్ సంకల్పంగా అయిపోతూ ఉంటుంది. ఈ శక్తి బేహద్కే బేహద్ కళ శక్తి, పవరు, ఎనర్జీ నలువైపులా వాయుమండలం లోపల పూర్తిగా నిండిపోతూ ఉంటుంది. ప్రత్యేకంగా భారతదేశం లోపల భారతదేశం మ్యాప్ని ఇమర్జ్ చేసుకొని దాని లోపల ఈ పరం శాంతిని, పరం ఎనర్జీని, బేహద్ పవర్ని, బేహద్ కళల శక్తిని నింపుతూ ఉండండి. బేహద్కే బేహద్ పవర్ భారతదేశం యొక్క మ్యాప్ మీద పూర్తిగా నింపాలి. ఈ యొక్క పవరు ఎలా ఉంటుంది అంటే పాలలాగా తెల్లగా పరం లైట్గా అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. బేహద్ పిల్లలు భారతదేశం యొక్క మ్యాప్లో వైట్ డ్రెస్లో పాల లాంటి సముద్రంలాగా అక్కడ ఉంటూ నిలబడి పరం ప్రకాశాన్ని నింపుకోండి. ఇలా అనుభవం చేసుకోండి. 1-2 సెకండ్లు అయినా సరే మనము బేహద్కే బేహద్ ప్యారే ప్యారే ప్రియాతి ప్రియమైన దాదాజీతోటి కనెక్షన్ని జోడించాలి. అప్పుడు మనం బేహద్ పవర్ని పొందుతూ బేహద్ విశ్వ పరివర్తన కోసం ఈ శక్తిని వినియోగిస్తాము. ఇప్పుడు అవ్యక్తవాణి చదువుదాము. ఇంతజామ్ కే బజాయ్ ఇంతజార్ కే బజాయ్ ఇంతజామ్ కరో. ఎదురు చూడటానికి బదులుగా మీరందరూ కూడా పరివర్తన అనేది కండి. ఇంకా ఎప్పుడు పరివర్తన అవుతుంది, ఎప్పుడు పరం ప్రకాశం వస్తుంది, ఎప్పుడు లైట్ వస్తుంది, ఎప్పుడు పరివర్తన అవుతుంది అని బేహద్ పిల్లలు కూడా, బేహద్ ఆత్మలు కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. ఎప్పుడు అవుతుంది అని. ఎలా అవుతుంది, ఏ విధంగా అవుతుంది, కనిపించటం లేదు ఏమి అనే క్వశ్చన్స్ చాలా వస్తూనే ఉన్నాయి. అంటే ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. ఎదురు చూడటానికి బదులుగా మీరు సంపన్నంగా తయారు కండి. అందుకని సమయం ఇప్పుడు వచ్చింది. పరివర్తన అయ్యే సమయం, పరివర్తన చేసే సమయం. అందుకే స్వపరివర్తనతోటే విశ్వ పరివర్తన అని చెప్పడం జరిగింది. ఈ గడియలో మీరు అర్థం చేసుకోండి. ప్రతి ఒక్క గడియను పరివర్తన గడియగా మార్చుకోండి. ఎప్పుడు ఎలాంటి గడియ పరివర్తన అవుతూ ఉంటుందో మీకు తెలియదు. మరి ఎవరు రెడీగా ఉండాలి? బేహద్దు పిల్లలు ఏం చెయ్యాలి? ఎదురు చూస్తూ ఉండాలి. ఎదురు చూడటానికి బదులుగా మీరు ఎదురుగా పరివర్తన అనేది కావాలి, సంపూర్ణం కావాలి. అన్ని వైపుల నుండి మీ బుద్ధిని తొలగించి, దేహము మరియు దేహ సంబంధికుల నుండి బుద్ధిని తొలగించి, దేహము మరియు దైహిక పదార్థాల మీద బుద్ధిని తొలగించి, మరి జ్ఞానం అనేది బుద్ధిలో నిలుపుకుంటూ దేహ వస్తువులపైన, దేహ సంబంధికులపైన, సంపర్కం పైన, శ్వాస, సంకల్పం అన్నీ కూడా మార్చుకోండి. అన్నిటినీ కూడా ఈశ్వరీయ సేవకు ఉపయోగించండి. అన్నిటినీ మర్చిపోండి. మర్చిపోవటం అంటేనే త్యాగం చేయటం. ఎవరైతే మర్చిపోతారో వాళ్ళు
పూర్తిగా సంపూర్ణంగా తయారవుతారు. త్యాగము, తపస్సు అంతే బాస్. ఒక్క బాపులోనే నిమగ్నం కావటం. రెడీగా కావటం అనగా సంకల్పాలు బంద్ చేయటం. కొంచెం నడుస్తూ ఉండాలి. దేహము మరియు దేహ సంబంధాల్లో ఏదైతే సంకల్పం ఇస్తూ ఉన్నామో పూర్తిగా అది బంద్ చేయండి. ఎందుకంటే దేహము దేహ సంబంధికులతోటి దేహం నుండి అతీతంగా కావాలి, చాలా ప్రియంగా కావాలి. ఇలాంటి స్థితిని తయారు చేసుకొని రెడీగా కండి. బేహద్దు పిల్లలు రెడీగా ఉండాలి. ఎప్పుడైతే స్వయం సంపాదన చేసుకున్నారో, స్వయం మీరు దాదాజీ యొక్క శ్రీమతమనుసారంగా నడిచి స్వయం వరదానాలు మీరు పొందుతూ ఉంటారు. వరదాని ఆత్మలుగా వరదానాలకి హక్కుదారులుగా అవుతూ ఉంటారు. బేహద్దు పిల్లలు బేహద్దు సంపాదన చేసుకునేవాళ్ళు. వీళ్ళనే త్యాగి, తపస్వి అంటారు. బేహద్దు త్యాగము మరియు తపస్సు అనేది చెయ్యాలి. మీరు సర్వశ్రేష్టమైన ఆత్మలు. అకళ్యాణకారి సంకల్పాల నుండి అవినాశి పరమ సృష్టి సర్జన చేయటానికి మీరు నిమిత్తమై ఉన్నారు. అకళ్యాణంలో కూడా కళ్యాణం చేసేవాళ్ళు. వినాశి ప్రపంచాన్ని పావన సృష్టిగా, అవినాశి సృష్టిగా సర్జన చేసేటువంటి ఆత్మలు. నిరాకారి, ఆకారి మరియు సాకారి 3 స్టేజెస్లోనూ సమానంగా తయారు చేసుకునే ఆత్మలు. బాపూజీని అడుగుతూ ఉంటారు. నిరాకారి స్థితి అనగా ఆత్మస్వరూపం యొక్క స్థితి. ఆకారి రూపం యొక్క స్థితి అంటే అవ్యక్త ఫరిస్తా స్వరూపము. ఆకారి రూపంలో ఏదైతే ఉందో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వెరైటీగా తమ ఆత్మ బేహద్దుకే బేహద్దు పరం ప్రకాశంతో లింకు కలిగి ఉండటం. ఎప్పుడైతే సూక్ష్మ శరీరంలో ఆకారి రూపము అనేది ఉంటుందో దాని లోపల బేహద్దుకే బేహద్దు పరం ప్రకాశం అంశమాత్రంగా ఉంటుంది. కొంతమంది ఆత్మల్లోనూ తమ తమ సంకల్పాల లెక్కానుసారంగా ఆకారి రూపాన్ని ధారణ చేస్తారు. ప్రతి ఒక్క ఆత్మ తమ తమ స్థితిని పరిశీలన చేసుకుంటూ ఉండండి. ఆకారి రూపంలో పవర్ ఉంటుంది, నిరాకారి రూపంలో కూడా పవర్ ఉంటుంది. తన యొక్క స్థితిని, తమ పవర్ని ఎంత మీరు గ్రహిస్తూ ఉంటారో అంతగా దాదాజీతోటి లింకును మీరు జోడించగలుగుతూ ఉంటారు. ఎంతగా విశ్వ పరివర్తన కోసం సంకల్పం చేస్తూ ఉంటారో అంతగా మహాశాంతి వాయుమండలంలో వెళుతూ పరివర్తన అనేది చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ లెక్కతోటే మన యొక్క ఆత్మలో శక్తి అనేది వస్తుంది. సూక్ష్మ శరీరంలో శక్తి లభిస్తుంది. తర్వాత సాకారి శరీరంలో లభిస్తుంది. సాకారి శరీరంలో ఇప్పుడు ఎంత ఉన్నది? పంచతత్వాల శరీరం మీకు లభించాలి. పంచతత్వాల శరీరంలో నడిపిస్తూ ఉన్నారు. దాదాజీ నడిపిస్తూ ఉన్నారు. సర్వశ్రేష్టమైనటువంటి కళ్యాణకారి సంకల్పంతో అవినాశి శ్రేష్టమైన పావన సృష్టి అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క అనుభూతి మీరు పొందండి. సహజంగానే ఆకారి రూపంలో సంపూర్ణ స్టేజి, అనాది స్వరూపం అనగా నిరాకారి స్టేజి. ఎంతగా ఆకారి రూపం ధారణ చేస్తూ ఉంటారో అంతగా సంపూర్ణ స్వరూపాన్ని ధారణ చేయగలుగుతారు. అనాది అంటేనే వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్ళిపోవటం. అనాది స్వరూపంలో వాక్కు అనేది ఉండదు. ఆకారి రూపము అనగా వాక్కుకు అతీతమైన ప్రపంచము. తమ సంపూర్ణ స్టేజ్ని, తమ అనాది స్వరూపాన్ని, నిరాకారి స్టేజ్ని తయారు చేసుకోండి. ఇది సహజంగానే అనుభవం కావాలి. వాక్కుకు అతీతంగా అవ్వటము అనేది చాలా గుహ్యమైన విషయం, చాలా లోతైనది. నేను ఈరోజు విచారసాగర్ మతనం దీని గురించి చేస్తూ ఉన్నాను. ఆలోచన నడుస్తూ ఉంటుంది కనుక నేను పిల్లలకి కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేద్దాము అని కూర్చున్నాను అంటున్నారు మా. నిరాకారి స్టేజ్లో స్థితి కండి. సహజంగానే మీకు అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. సాకారి స్వరూపము, ఆది స్వరూపము. సాకారి స్వరూపము, నిరాకారి స్వరూపం, అనాది స్వరూపము. అనాది స్వరూపము అంటే అవ్యక్త స్వరూపము. ఆది స్వరూపం మీకు సహజంగానే ఉంది అనగా మీరు సాకార రూపంలో భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు ఆది స్వరూపమైంది కదా. అనాది అంటే పైన ఉన్న అవ్యక్త స్వరూపము. ఇంకా అవినాశి స్వరూపము అంటే నిరాకారి స్వరూపము. ఇప్పుడు అవినాశి స్వరూపంగా సాకార స్వరూపం పరివర్తన కావాలి. ఇది ఎవరికి సహజం అవుతుంది అంటే ఎవరైతే నిరంతరం అభ్యాసం చేస్తూ ఉంటారో,
పురుషార్థం చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళకి అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడు అవుతుంది, ఎలా అవుతుంది, ఎందుకు అవుతుంది అనే ప్రశ్నల కంటే ప్రసన్న చిత్తంగా ఉండి బాపూజీ చెప్పినటువంటి విధి విధానం అనుసారంగా స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన అవుటకు పురుషార్థంలో నిమగ్నం కండి అని మా బాపూజీ చెప్తూనే ఉన్నారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే, గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే బాపూజీ అప్లోడ్ చేసే రోజు వీడియోలు మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి. పురుషార్థం చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళేటువంటి స్టేజ్ని తయారు చేసుకోండి. అచ్చా, నమస్తే, ధన్యవాదాలు.